مانتا ہے تو کوئی وہ فرقہ مانتا ہے، تو کوئی یہ کہتا ہے تو کوئی یہ کہتا ہے، کوئی نماز پہ جھگڑتا ہے تو کوئی قرآن پہ جھگڑتا ہے، کوئی اس بات پہ جھگڑتا ہے تو کوئی اس بات پہ جھگڑتا ہے۔ یہاں تو اتنا ہی نہیں بلکہ اپنے سگے بھائی کی زمین بھی داب لی جاتی ہے، سگا بھائی سگے بھائی کی گردن پہ تلوار چلاتا ہے، چھری چلاتا ہے۔ او ہمارے قرآن نے خون کو اتنا مہذب بنایا تھا، اللہ تعالیٰ نے پوتر گرنتھ قرآن میں ایک انسان کو مار ڈالنے کی سزا کیا بتلائی تھی؟ اللہ نے کہا ہے من قتل نفسا، یہ نہیں کہا کہ کسی مسلمان کو قتل کر دو تو گناہ پڑے گا، فرمایا من قتل نفسا، اگر کسی بھی منشیہ کو قتل کر ڈالا، اگر کسی ایک منشیہ کو بھی قتل کر ڈالا، چاہے وہ مسلمان ہو، چاہے وہ ہندو ہو، چاہے وہ سکھ ہو، چاہے وہ دھرم ہو، چاہے وہ یہودی ہو، چاہے وہ بودھ ہو، دنیا کے کسی بھی دھرم کا ماننے والا ہو، اگر کسی مسلمان نے کسی کی گردن کاٹ ڈالی، قتل الناس جميعا، تو وہ یہ نہ سمجھے کہ ہم نے ایک انسان کی گردن کاٹی ہے، بلکہ وہ یہ سمجھ لے سمپورن جگت کے، سمپورن وشو کے لوگوں اور سارے لوگوں کی گردنیں اس نے کاٹ ڈالی ہے۔ یعنی اگر کوئی ایک آدمی کو مار ڈالے، اتھوا وہ کسی بھی دھرم کا ماننے والا ہو، اگر اس نے کسی ایک آدمی کو بھی مار ڈالا، قتل کر ڈالا، تو وہ یہ سمجھ لے کہ اس نے سمپورن جگت کے سارے منشیوں کو مانو گڑ کو مار ڈالا۔ اسی کے روپ میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اگر کسی نے کسی کو ماں کی گالی دی تو اس نے ایک کو ماں کی گالی نہیں دی، بلکہ سارے دنیا کے انسانوں کی ماں کو گالی دے ڈالی۔ اگر کسی نے کسی ایک کو برا بھلا کہا تو ایک کو نہیں کہا، بلکہ سارے دنیا کے لوگوں کو برا بھلا کہہ رہا ہے۔ قرآن یہ بتا کر انسانوں کو برائیوں سے روک رہا ہے، اور اسی کو ہمارے پوتر گرنتھ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے اس دور کو 1400 سال پرانے زمانے کو یاد دلایا کہ لوگوں مکہ میں تم کیا کرتے تھے، مدینہ میں تم کیا کرتے تھے، تمہارے گھروں میں جب لڑکے پیدا ہوتے تھے تم ان کی بھی گردنیں کاٹ ڈالا کرتے تھے، تمہارے گھر میں جب لڑکیاں جنم لیتی تھی تو تم ان کو زندہ کاٹ دیا کرتے تھے، گلا کھود کے تم آپس میں لڑتے تھے، ایک ایک روٹی اور بوٹی کے پیچھے لڑ جایا کرتے تھے، مار ڈالا کرتے تھے۔ اللہ نے احسان کیا کہ تمہارے درمیان محمد رشی کو بھیج دیا، محمد صاحب کو بھیج دیا، انتم اوتار کو بھیج دیا، آخری نبی کو بھیجا، اور انتم رشی کے پوتر شکشا سے تم سب بھائی بھائی بن گئے۔ اللہ نے پوتر قرآن میں اسی کا نقشہ کھینچتے ہوئے فرمایا وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا۔ اللہ کہتا ہے کہ او لوگو اس دور کو یاد کرو، اس زمانے کو یاد کرو، اس یگ کا ورنن کرو کہ جب تم آپس میں ایک دوسرے کے شترو تھے، اذ کنتم اعداء، کہ تم آپس میں ایک دوسرے کے جان کے دشمن تھے، اس دور میں تم ایک دوسرے کے شترو تھے، ایک دوسرے کو کاٹ ڈالا کرتا تھا، تو الف بین قلوبکم، اللہ نے محمد صاحب کو، محمد رشی کو، انتم اوتار کو اس دنیا میں بھیجا، تو الف بین قلوبکم، تو اللہ نے تمہارے دلوں میں، ہردیوں میں پریم ڈال دیا، محبت ڈال دی، فالف الفت ڈال دی، اللہ نے پریم تمہارے دلوں میں ڈال دیا، فاصبحتم بنعمتہ، تو تم محمد کی نعمت سے اللہ نے تم کو بھائی بھائی بنا دیا۔ اسی کو بھاگوت پران کہتا ہے، چتر دیو، ہندو مسلم سکھ عیسائی، چتر چاروں بھائی، چاروں دھرم کے ماننے والے رات آپس میں بھائی بھائی ہیں، پرتتیم چارم دھرم گوپیتھائے پروہوی سے مرتنا گہیا، پرتتیم چارم دھرم، چاروں دھرم کے ماننے والے، یعنی ہندو مسلم سکھ عیسائی، یہ چاروں دھرم یعنی سارے سمپورن دھارمکوں کے ماننے والے، یہ سب آپس میں کون ہیں؟ بھائی بھائی ہیں، چتر آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ اسی کو وید نے بھی کہہ دیا، اسی کو بھاگوت پران نے بھی کہہ دیا، یعنی یہ سارے دھرم اور دھرموں کے لانے والے اوتار نے ایک شکشا دی تھی کہ تم سب آپس میں بھائی بھائی بن جاؤ۔ لیکن صاحب کہتا ہوں کہ اس دور میں یا تو کچھ نیتاؤں نے، کچھ مولویوں نے اور کچھ پنڈتوں نے دھرم کو کھنڈن کر ڈالا، دھرم کا بدلاؤ کر ڈالا، دھرم کو ستیہ ناش کر ڈالا۔ آج
मौलवी भी चाहता है कि धर्म का सत्यानाश करे, अपने पेट के चक्कर में इस मुल्ला ने, कटमुल्ला ने, मौलवी ने न जाने कितने दीन में, धर्म में रास्ते निकाल डाले। इधर हमने पंडित को देखा, वो भी बेचारा सड़क पे बैठ के हस्त रेखा देख रहा है। हमने कहा पहले अपनी रेखा देख के बता कि तू कितने दिन तक जिंदा रहेगा। अपनी हस्त रेखा देखने का ख्याल नहीं। हमने अपना हाथ बढ़ाया, बोला तुम 80 साल तक जिंदा रहोगे। हमने हाथ बढ़ाया, बोला कि तुम 80 साल तक जिंदा रहोगे। हमने कहा पंडित जी लिख के दे दीजिए। उसने कहा मैं लिख के क्यों दूं? हमने कहा ये तू कहता है और तेरी वेद कहती है सर्व ज्ञानम भवति ईश्वरः, कि सारे ज्ञान ईश्वर जानता है ने, अस्त उसके अलावा कोई नहीं जानता। सारे भविष्य में आने वाली बातें ईश्वर जानता है, अल्लाह जानता है और कोई नहीं जानता। हमने कहा पंडित तेरी मानो, हमने कहा पंडित तेरी मानो या इस वेद की मानो जो हमें ये बता रही है। मौलवी कहता है यहाँ तकरीर कर रहा है और करते करते एकदम बोला वाह चल, ऐसे बोला। हमने पूछा क्या हुआ? बोला खाने काबा में सऊदिया में कुत्ता घुस गया था, उसको भगा रहा हूँ। तकरीर यहाँ कर रहा है और सऊदिया में कुत्ता घुस गया, वो यहाँ बैठे बैठे कुत्ता भगा रहा है। हमने चावल में घी डाल दिया। हमने कहा आओ आज तुम्हारी दावत मेरे घर में। बोला रूखा सा चावल खिलाओगे? हमने कहा सऊदिया में इतनी दूर कुत्ता घुस जाए तो तुम्हें पता चल जाता है, इस चावल के नीचे घी डाला हुआ है, तुम्हें ये भी नहीं मालूम। यहाँ चावल के नीचे घी रखा, ये मालूम नहीं सऊदिया में कुत्ता घुस गया। मौलवी कहता है आए हाय, मक्के और मदीने का भी लिहाज नहीं रखा इसने, मक्के और मदीना का भी ख्याल नहीं किया इसने। आए वो मेरा मक्का, वो मेरा मदीना, कि जहाँ आज भी कुत्ता दाखिल नहीं होता है। और मेरे नबी जनाबे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते कयामत तक अल्लाह ताला ने मक्का और मदीना को कुत्ते की नजिस से, नजासत से पाक साफ कर दिया है। कयामत तक पर लोग के दिन तक, लास्ट डे तक कोई कुत्ता वहाँ जन्म न लेगा, दाखिल नहीं हो सकेगा। उस जगह से ये मौलवी कुत्ता भगा रहा है। हमने कहा तेरी मानो या कुरान की मानो, वो तेरी मानो या कुरान की मानो। संपूर्ण जगत में जितने भी अवतार आए क्या दावत लेके आए? यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। श्रीमद् भागवत गीता के 4 अध्याय में श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं, श्रीमद् भागवत गीता के 4 अध्याय में से श्री अर्जुन से श्री कृष्ण कह रहे हैं कि हाय अर्जुन, मैं पहला अवतार भी नहीं, मैं आखिरी अवतार भी नहीं। जब धर्म की अधर्म में मिलता है, धर्म का सत्यानाश होता है और अधर्म की वृद्धि होती है। धर्म मिटता है और अधर्म तरक्की करता है। मजहब मिलता है और लामजहबियत तरक्की करता है। मजहब को सत्यानाश करता है और लामजहबियत अधर्म बढ़ता है, यानी बुराइयां होती हैं। तब मैं अवतार ग्रहण करता हूँ, अवतार ग्रहण करता हूँ। श्री कृष्ण क्या कह रहे हैं कि जब जब बुराइयां पैदा होती हैं तब अवतार आता है। कुरान क्या कहता है? कुरान क्या कहता है? ओ गीता को खोलो, कुरान को देखो। कुरान कहता है वलक़द बाअसना फी कुल्लि उम्मतिन रसूलन अन इअ्बुदुल्लाह वज्तनिबुत तागूत। मुसलमानों, मेरी बड़ी बदकिस्मती है कि मैं कुरान का हाफिज नहीं हूँ। कोई हाफिज साहब कुरान को मुंह जबानी याद वाले हो, स्टेज पे आ जाएं ताकि समझने में आसानी हो सके। कुरान को देखो क्या कुरान कहता है, वलक़द बाअसना फी कुल्लि उम्मतिन रसूलन। ओ संपूर्ण जगत के लोगों, हमने पूरे विश्व के अंदर जब गड़बड़ी देखी, धर्म को मिटता हुआ देखा, अधर्म की वृद्धि देखी, हमने मजहब की तरक्की नहीं, मजहब का घटियापन और लामजहबियत का बढ़तापन देखा, तो हमने क्या किया? रसूलन, हमने उसमें एक अवतार भेज दिया। जब धर्म मिलता है, अधर्म की वृद्धि होती है तो अवतार पैदा होता है। श्री कृष्ण कह रहे हैं, कुरान क्या कह रहा है कि जब जब कौमों में बिगाड़ पैदा हुआ, हमने उस कौम के अंदर एक रसूल, एक अवतार, एक दूतगण भेजा। यहाँ श्री कृष्ण क्या कह रहे हैं? वो अवतार धरती पे क्या उपदेश लेके आया? एकम ब्रह्मादित्य नास्ति नास्ति किंचन, एक ही ब्रह्मा की पूजा करो,
संस्कृत जानने वालों जरा गौर से सुनिएगा, हमारे हिंदू भाई आए वो भी सुने। एकम ब्रह्मा, एक ही ब्रह्मा है, द्वितीय दूसरा, नेह नास्ति किंचन, नहीं है बिल्कुल नहीं, कतई नहीं। कितने स्पष्ट रूप से कह दिया। संस्कृत का शब्द देखिए, एकम ब्रह्मा, एक ही ब्रह्मा है, द्वितीय दूसरा, नेस्तम नाहना किंचन, दूसरा है ही नहीं, बिल्कुल नहीं, हरगिज नहीं, कतई नहीं। हमने हर अवतार को ये उपदेश देके भेजा, एकम ब्रह्मा, एक ही ब्रह्मा की उपासना करो, एक ही ब्रह्मा को मानो, एक ही ब्रह्मा की पूजा करो, द्वितीय नास्ते, दूसरा नहीं है। कुरान क्या कहता है? कुरान क्या कहता है? हमने रसूलों को उस दुनिया में इसलिए भेजा, अनअबुदुल्लाह, एक ही अल्लाह की उपासना करो, एक ही अल्लाह की इबादत करो, एक ही अल्लाह को पूजो, एक ही अल्लाह के सामने अपना माथा टेको। क्या कहा? द्वितीय नास्ते ने नास्ते किंचन, दूसरा नहीं है। कुरान क्या कहता है? हदीस क्या कहती है? ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के अलावा कोई दूसरा नहीं है। कौन कहता है हम तुम में जुदाई होगी? कौन कहता है हम तुम में जुदाई होगी? ये हवाई तो किसी दुश्मन ने उड़ाई होगी। मेरे भाइयों, दुश्मन पीछे पड़ के आज धर्म के मामले में रुकावट बन गए हैं। कुछ मुल्लाओं ने, कुछ पंडितों ने और कुछ मौजूदा दौर के गंदे सियासतदान, राजनीतिकों ने बीच में आके धर्म का सत्यानाश कर डाला। उन्होंने आके अपना उल्लू सीधा किया और धर्म को मतभेद में डाल डाला, बेबदल डाला। हाय ये धर्म जिसको ईश्वर के पवित्र अवतार लेके आए, जिसको ऋषि लेके आए, जिसको मनु जैसा अवतार लेके आया, आज हमने उसके धर्म की क्या जो है उसके साथ क्या सुलूक किया। मनु जी, मनु स्मृति में देखिए क्या कहते हैं, मनु जी का वाकया देखिए। मनु जी मनु स्मृति में कितने स्पष्ट रूप से कहते हैं, और ये मनु स्मृति में आज भी पूरा का पूरा वाकया मौजूद है। मनु स्मृति में हवाला मेरे जिम्मे क्या कहते हैं कि मेरी कौम मेरी बात नहीं मानती, मेरा समूह मेरी बात नहीं मानता। मैंने ईश्वर की तरफ बुलाया, एक अल्लाह की उपासना की तरफ बुलाया, मेरी कौम नहीं मानी। मैंने 900 साल अपनी समूह, अपनी जाति वालों को समझाया, लेकिन मेरी जाति वाले, मेरे गिरोह वाले मेरी बात नहीं माने। फिर क्या हुआ? मनु कहते हैं कि हमने ईश्वर से ये प्रार्थना कर दी, ये दुआ कर दी, हाय ईश्वर इस कौम को तू नेस्त नाबूद कर दे, नष्ट कर दे, हलाक कर दे, कि ये तेरे साथ गैरों की पूजा करती है, दूसरों की पूजा करती है। मनु कश्ती पे बैठ गए। मनु के ऊपर जो लोग ईमान लाए थे, दारुल मलेक से धर्म में सम्मिलित हुए थे,